Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. InsyaAllah kita akan mulakan pengajian kita dengan istighfar Rajab dan diikuti dengan perbahasan tentang Isra' Mi'raj daripada buku Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra' wa Mi'raj Khairil Bariyah, karangan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilallah min jami'i ma yakrahu Allah qawlan wa fi'lan wa khatiran wa nadhiran wa dhahira. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli shay'in qadir. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dhunubi wal atham. Astaghfirullah li dhunubi kulliha sirriha wa jahriha wa saghiriha wa kabiriha wa qadimiha wa jadidiha wa awwaliha wa akhiriha wa zahiriha wa batiniha wa atubu ilayh. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilayka minhu thumma udtu fihi wa astaghfiruka lima aradtu bihi wajhakal karim fakhalatahu ma laysa laka fihi ridha wa astaghfiruka lima wa'adtuka bihi min nafsi thumma akhlaftuka fihi wa astaghfiruka lima da'ani ilayhi al-hawa min qibali rukhasi mimma ishtabaha alayya wa huwa indaka haram. Wa astaghfiruka ya man la ilaha illa anta ya alimal ghaibi wash-shahada min kulli sayyi'atin amiltuha fi bayadin nahar wa sawadil layl fi mala'in wa khala'in wa sirrin wa alaniyatin wa anta nadhirun ilayya idh irtakabtuha wa ataitu biha min al-'isyan fa atubu ilayk ya halim ya karim ya rahim. Wa astaghfiruka minan ni'ami allati an'amta biha alayya fataqawwaitu biha ala ma'siyatik. Wa astaghfiruka minadh dhunubi allati la ya'rifuha ahadun ghairuk
ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسعها إلا حلمك ولا ينجيني منها إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين سلفت مني فحنثت فيها وأنا عندك مؤاخذ بها وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا وأنا معاقب بها وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة مبالاة بها وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك سبحانك يا رب العالمين لك الملك ولك الحمد وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جابر كل كسير ويا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل غريب ويا ميسر كل عسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير وأنت على ما تشاء قدير وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصل عليه اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على تربة سيدنا محمد في التراب اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على صورة سيدنا محمد في الصور
اللهم صل على اسم سيدنا محمد في الأسماء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita mulakan perbahasan tentang Isra' dan Mi'raj, saya nak rekomenkan buku ni. Saya rasa buku ni sangat best. Periwayatan lengkap peristiwa Isra' dan Mi'raj karangan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, satu orang ulama besar yang antara ulama terakhir yang mengajar di Masjidil Haram dan mempunyai hubungan rapat dengan para habaib. Beliau pun daripada keturunan Sayyidina Hasan dan diterjemahkan oleh seorang alim yang hebat, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau ada kesempatan untuk beli kitab ni, sangat-sangat bermanfaat. InsyaAllah saya akan just go through apa yang pada pengajian yang lalu kita dah bahaskan sikit sebanyak tentang mukjizat Isra'. InsyaAllah kali ini kita akan masuk bab Mi'raj. Akan tetapi ada bab-bab yang ada perkara-perkara yang saya tak sebutkan, saya akan sebutkan juga dekat sini. Antara perkara yang berlaku pada perjalanan Isra', Nabi diganggu oleh jin Ifrit. Saya akan baca terus translation dia. Dan tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan mengendarai Burak, tiba-tiba Nabi terpandang jin Ifrit yang mengajar Nabi sambil membawa obor api. Setiap kali Nabi menoleh ke belakang, maka baginda dapat melihatnya dengan nampak garang mukanya, iaitu jin Ifrit. Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Mahukah kamu saya ajarkan beberapa kalimat doa pendinding yang mujarab? Apabila kamu membacanya, akan sirna dan terpadam obor apinya, dan jin itu akan jatuh tersungkur, yakni mati." Maka baginda SAW berkata, "Ajarkanlah aku doa itu." Jibril berkata, "Bacalah A'udzu billahil karim, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman." Artinya, aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia dan dengan kalimat Allah yang sempurna, yang tidak mampu menandingi kalimat itu oleh orang yang baik dan tidak juga orang yang jahat.
Aku berlindung dari kejahatan yang turun dari langit dan dari kejahatan yang naik kepadanya. Aku berlindung dari apa saja kejahatan yang ada di dalam perut bumi dan kejahatan yang keluar daripadanya, dan dari fitnah yang ada pada waktu malam dan yang ada pada waktu siang, dan dari kejahatan-kejahatan yang muncul di waktu malam dan juga di waktu siang, melainkan sesuatu yang datang membawa kebaikan, duhai Zat yang Maha Pemurah. Setelah selesai Nabi membaca doa itu, maka jatuh tersungkurlah jin ifrit tadi menyembah bumi dalam keadaan tidak bernyawa lagi, dan terpadamlah obor apinya. InsyaAllah kalau nak doa ni mungkin boleh ambil gambar nanti later on, ataupun mungkin saya ambil gambar dan can pass around doa yang maybe kadang-kadang kita berada dalam ketakutan dan sebagainya, boleh baca doa ni sebagai pendinding. Naam. Kemudian disebutkan beberapa perkara yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang pertama adalah Nabi melihat para pejuang fi sabilillah menanam pada satu hari dan menuai di hari-hari berikutnya, dan hasil mereka tak putus-putus. Maksudnya sewaktu Nabi SAW meneruskan perjalanan sehingga mereka sampai di suatu tempat, bertemu dengan sekumpulan manusia yang menanam tanaman yang subur dalam sehari, dan mereka menuai pula pada esok harinya. Maka Nabi bertanya, wahai Jibril, apakah maksud dari peristiwa yang berlaku kepada mereka ini? Jibril berkata, mereka itu adalah para pejuang yang berjuang di jalan Allah. Satu kebaikan yang mereka lakukan itu digandakan dengan 700 kali ganda kebaikan. Dan apa yang mereka infakkan dengan sesuatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya semula di akhirat. Ya, ini kelebihan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berinfak dengan harta mereka. Daripada sudut yang lain, mereka-mereka yang keluar rumah mencari rezeki yang halal, kata Nabi SAW, mereka juga berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kerja dunia, tapi kalau kita niatkan untuk mencari rezeki yang halal, juga kita dianggap sebagai orang yang berada dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang keluar rumah untuk mencari agama, ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia kembali. Jadi kalau kita ambil daripada makna yang maybe a bit jauh, bukan daripada apparent meaning daripada hadis tersebut, dan kita berinfak sewaktu kita pergi menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu juga akan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, setiap kali sebelum dia pergi kelas, maksudnya bila dia keluar nak pergi menuntut ilmu, maka dia akan bersedekah sedikit dengan niat untuk mendapat keberkatan daripada ilmu yang dia belajar. Disebutkan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Suhaid dalam kitabnya bahawa Imam Nawawi rahimahullah setiap kali dia keluar nak belajar menuntut ilmu, maka dia akan bersedekah sedikit di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa yang kedua yang berlaku adalah Nabi SAW diperlihatkan ataupun membau bauan harum daripada masyitah. Kisahnya makruf. Nabi SAW mendapati bau yang sangat harum, maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, bau apakah yang sangat harum ini? Berkata Jibril, ini adalah bau wangi wanita tukang sisir rambut puteri Fir'aun dan anak-anaknya. Kisahnya panjang. Walhasil satu hari bila dia tengah sikat rambut anak Fir'aun, maka sikatnya terjatuh. Bila sikat terjatuh, dia kata apa? Bismillah ta'isa Fir'aun, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Fir'aun menjadi binasa. Berani dia, insyaAllah. Jadi anak Fir'aun mengatakan, apakah kamu mempunyai Tuhan selain ayahku? Masyitah berkata, benar. Puteri Fir'aun mengatakan, apakah kamu mahu aku laporkan hal ini kepada ayahku? Masyitah berkata, baiklah, silakan. Maka puteri Fir'aun segera melaporkan apa yang ia dengar daripada Masyitah, yang sudah, dari ucapan Masyitah yang sudah murtad daripada agama ayahnya, iaitu daripada beriman kepada Fir'aun. Lalu Masyitah dipanggil menghadap Fir'aun. Fir'aun dengan nada marah mengatakan, wahai perempuan durjana, apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku?
Berkata Masyitah dengan tegas tanpa rasa takut dan menerima apa sahaja kemungkinan yang akan dikenakan ke atasnya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Masyitah mempunyai 2 orang anak lelaki dan seorang suami. 2 orang anak lelaki dan suami. Firaun mengutuskan kepada mereka untuk merayu Masyitah dan suaminya agar kembali kepada agama asal mereka. Masyitah dan suaminya tetap dengan pendirian mereka. Mereka tidak mahu tunduk kepada rayuan Firaun. Maka Firaun menjadi marah lalu berkata, sungguh aku akan membunuh kamu berdua. Masyitah berkata, kami mohon ihsanmu untuk kami. Kalau seandainya kami telah mati kamu bunuh, maka letakkanlah kami dalam satu kubur. Masyitah cuma minta satu je, kalau kesemua mati, dibunuh, dikuburkan dalam satu kuburan. Maka Firaun kata, aku akan penuhi permintaan kamu disebabkan ihsan, disebabkan kebaikan yang telah kamu lakukan kepada ahli keluarga. Ini khidmat kamu tu, yang kamu khidmat dekat rumah aku, dekat istana aku ni, aku akan balas dengan mengkabulkan, menerima permintaan kamu. Maka dipanaskan air di dalam kuali yang besar yang diperbuat daripada tembaga. Kemudian setelah air mendidih, diperintahkan anak-anak Masyitah untuk diumban ke dalamnya. Maka dicampak satu demi satu sehingga tibalah giliran untuk dilemparkan anak lelaki Masyitah yang masih menyusu. Tiba-tiba anaknya itu berkata dengan fasih, duhai ibuku yang tercinta, terjunlah ke dalamnya, usahlah engkau khawatir dan cemas, sesungguhnya engkau berada di jalan yang benar. Subhanallah. Ini satu karamah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan, yakni bayi yang kecil yang masih menyusu boleh bertutur. Maka dilemparkan semua ahli keluarga Masyitah ke dalamnya kerana ingin mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang zaman dulu nak kekalkan, nak pertahankan agama mereka, nak pertahankan akidah mereka, nak pertahankan keimanan mereka, diuji. Mereka diuji. Sekarang ni kita tak perlu nak pertahankan agama, pertahankan tiang-tiang agama kita, solat kita, macam mana kita nak dapat tunaikan di awal waktu, berjemaah dan sebagainya, ataupun nak mengamalkan sunnah, baik untuk kaum lelaki ataupun kaum perempuan, kaum ayah ataupun kaum ibu. Kita nak mempertahankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta kadang-kadang di rumah kita ataupun bersama ahli keluarga kita pun kadang kita rasa susah. Kadang-kadang kita rasa susah. La ilaha illallah. Nah, dan disebutkan kat sini dalam sejarah Islam ataupun daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah ke zaman, sampai ke waktu ada Jurayj, ada seorang wali ni, ada 4 anak kecil yang bertutur sewaktu mereka bayi. Ada 4 anak kecil yang bertutur ketika mereka masih bayi. Satu anak Masyitah tadi, satu anak Masyitah. Yang kedua, anak yang menjadi saksi kepada Nabi Yusuf yang difitnah oleh ibu angkatnya. Nabi Yusuf ketika difitnah oleh Zulaikha, maka ada satu bayi yang bertutur untuk membela Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga, anak yang menjadi saksi kepada Jurayj, seorang ahli ibadah yang difitnah oleh pelacur upahan. Apa kisah Jurayj? Jurayj ni satu orang salih. Jadi di tengah satu hari dia tengah semayang. Bila dia tengah semayang, ibu dia panggil. Ibu dia panggil, dia tak jawab. Dia tak jawab. Dia tengah semayang sunat, ibu dia panggil, jadi dia tak jawab. Dia kata tak apalah, nanti aku dah habis semayang, aku jawablah panggilan ibu kan. Tapi dia tak tahu yang ibunya pada waktu itu mungkin memerlukan sesuatu penting, jadi marah. Mak dia marah, dia tak jawab panggilan dia. Jadi dia kata, kau tak akan mati sehingga engkau diperlihatkan ataupun kamu akan melihat muka seorang pelacur. Doa mak dia, kamu tak akan mati sehingga kamu melihat wajah seorang pelacur. Dia orang saleh, biasanya tak akan lihat lah muka orang-orang yang tak baik kan. Tapi itu doa ibu dia. Walhasil satu hari Jurayj telah difitnah. Dia difitnah, satu orang pelacur ni ditangkap khalwah. Kemudian bila ditanya siapakah, dan bila pelacur ni melahirkan anak, ditanya siapakah ayahnya, dituduh Jurayj. Padahal bukan Jurayj, tapi dituduh Jurayj. Jadi orang-orang kampung semua jadi marah. Kenapa Jurayj buat macam ni? Konon
bajet power alim saleh dan sebagainya duduk dekat dia punya tempat ma'bad, tempat ibadah dia, tak keluar dan sebagainya, tapi rupanya di sebalik tu dia berselindung dengan perkara yang mungkar waliyadzubillah tabaraka wa taala, sehingga Jurayj dipanggil dan dibawa ke mahkamah. Bila dibawa ke mahkamah, maka ditunjukkan kepada wanita, ada beberapa orang wanita yang dituduh. Jadi tunjuk siapa yang orang yang buat salah. At the end of the day ditunjuk kepada Jurayj, tapi bayi yang berada di situ mengatakan Jurayj bukan ayah aku, tapi ayah aku adalah seorang peladang. Bukan Jurayj lah walhasil, bukan Jurayj. Tapi pada waktu itu Jurayj diperlihatkan kepada wajah wanita yang ataupun pelacur upahan tadi. Disebabkan apa? Disebabkan doa ibu Jurayj. Jadi bila Jurayj diperlihatkan kepada wajah wanita tadi, Jurayj pun tersenyum. Dia kata ini sebab doa ibu aku. Bukan salah dia pun, disebabkan doa ibu. Jadi para ulama kata kalau kita tengah sembahyang, ibu panggil, kalau agak-agak ibu kita kurang sabar, jadi kita pendekkan solat, terus jawab panggilan ibu. Jangan biar ibu panggil banyak kali. La ilaha illallah. Bayi yang keempat adalah Nabi Isa bin Maryam. Beliau berbicara mengenai dirinya yang berlaku pada sewaktu Siti Maryam difitnah, juga Siti Maryam juga difitnah. Jadi yang menyelamatkan Siti Maryam daripada fitnahnya adalah Nabi Isa. Beliau bertutur, qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah, atani alkitab, aku diberikan kitab, wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aynama kunt, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan aku diberkati di mana-mana tempat aku berada. Beliau berbicara mengenai dirinya yang sebenar, dan ibunya adalah wanita salihah yang tidak pernah berbuat curang seperti yang dituduh tanpa bukti, mengatakan ia berzina sehingga melahirkan anak. Itu peristiwa yang kedua berlaku. Nabi bauan yang wangi, dan ianya adalah dari masyitah. Peristiwa ketiga tentang azab orang tak sembahyang, dan diperlihatkan perkara-perkara yang penting ini semuanya adalah supaya kita mengambil ibrah, kita mengambil peringatan, agar supaya kita berusaha untuk tidak melakukan apa yang telah diperlihatkan, azab-azab yang telah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi pergi pula menengok satu kaum yang berkelakuan aneh. Mereka menghantuk-hantuk kepala mereka di batu sehingga berdarah dan berkecai kepala tersebut. Setelah pecah, dikembalikan lagi kepala itu seperti sedia kala, lalu dihantukkan lagi kepala itu sehingga berkecamuk otaknya. Begitulah perbuatan mereka terus menerus tanpa berhenti. Baginda Nabi berkata, ya Jibril, siapakah gerangan mereka yang berkelakuan aneh seperti ini? Hidup penuh penderitaan yang mereka alami, apakah penyebabnya? Jibril berkata, mereka itu adalah orang-orang yang berat kepala mereka untuk mengerjakan sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan sembahyang adalah perkara yang sangat penting, paling penting dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Dan antara doa untuk memudahkan anak-anak kita mendirikan solat, kata para ulama, sebelum kita mendirikan solat, kita baca Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan zuriat aku daripada golongan orang-orang yang mendirikan solat dengan sempurna. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah kalau tak silap. Rabbi ja'alni, ataupun surah Ibrahim mungkin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Naam. Barakallah. Surah Ibrahim ayat 40. Naam. Menjadi asbab. Subhanallah, kalau hari-hari kita sembahyang, kita doakan perkara tersebut, insya-Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Ibrahim ayat 40. Peristiwa keempat adalah azab orang yang tidak menunaikan zakat. Kemudian baginda memerhatikan keadaan sekumpulan manusia. Manusia pada rupanya, haiwan pada tingkah lakunya. Mereka hanya memakai cawat menutup kemaluan hadapan dan belakang sahaja dengan sepotong kain. Sungguh memalukan dan memilukan cara hidup mereka. Mereka merangkak-rangkak seperti unta dan kambing ke sana kemari
sambil bersuara keras meragut memakan pohon kayu berduri dan pokok berbuah keras yang sangat pahit serta batu-batu panas dan kerikil tajam neraka Jahannam. Baginda Nabi SAW berkata, siapakah mereka? Wahai Jibril. Jibril berkata, mereka itu adalah orang-orang yang di dunia dahulu tidak menunaikan zakat dari harta-harta mereka yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tidaklah Allah itu menzalimi mereka sedikit pun, namun merekalah yang memilih dan mengikuti cara mereka sendiri. Naam. Zakat perkara yang sangat penting. Setiap kali disebutkan tentang solat, disebutkan zakat bersama as-salah, nak menunjukkan kepentingannya dan menunjukkan bahawa kalau seseorang itu tak pernah tinggal solatnya, tak pernah tinggal solat 5 waktu berjemaah, tapi dia tidak ambil berat tentang perihal zakat, maka zakatnya itu akan menarik dia daripada, menghalang dia daripada masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, zakat hanya 2.5%, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita rezeki. Innallaha yarzuquk, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita, tapi Allah hanya minta balik 2.5%. Kita dengar kisah Imam Syafi'i bila dengan Imam Ahmad bin Hanbal bila bertemu dengan Syaiban Ar-Ra'i. Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Syaiban Ar-Ra'i, ya ini berapa nisab zakat? Syaiban Ar-Ra'i bertanya, adakah mengikut mazhab kamu atau mazhab aku? Dia kata, kalau mazhab kamu 2.5%, kalau ikut mazhab aku, setiap harta yang dimiliki oleh seorang hamba itu adalah milik tuannya. Maksudnya seorang hamba, dia tak milik apa-apa. Hamba tu segala harta dia milik tuan dia. Jadi apa-apa yang Allah nak minta, khalas, perlu diberikan, kata Syaiban Ar-Ra'i. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya minta 2.5%. Dan kita kena latih diri kita ni untuk rasa gembira untuk keluarkan zakat, dan juga kita cuba berhati-hati dengan bagi ekstra zakat, sehingga disebutkan tentang orang-orang saleh, sebahagian daripada mereka kadang-kadang mereka keluarkan zakat sampai 2 kali setahun, kadang-kadang mereka keluarkan double daripada apa yang diwajibkan. Supaya apa? Supaya tak ada keraguan, ataupun mereka being extra careful supaya zakat mereka itu betul-betul diterima dan diberikan kepada orang yang benar-benar layak untuk terima zakat. La ilaha illallah. Naam. Kemudian siksaan perbuatan zina. Kemudian peristiwa kelima, siksaan perbuatan zina. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pergi menghampiri sekumpulan wanita yang di hadapan mereka dihidangkan seketul daging yang telah masak di dalam periuk, dan dihidangkan seketul daging yang mentah berbau busuk. Tetapi anehnya, mentah lagi berbau busuk itu yang mereka makan. Baginda Nabi berkata, apakah gerangan manusia yang sangat pelik tabiat mereka ini, wahai Jibril? Jibril berkata, inilah lelaki yang berkelakuan ganjil. Ia dari umatmu juga, dia sudah mempunyai isteri yang sah, yang halal, lagi bagus baginya, namun ia senang bermadu kasih bersama wanita pelacur, waliyadzubillah. Dia senang duduk bersama perempuan itu dari malam hingga ke subuh. Begitulah pula perempuan yang sudah bersuami, suami yang sah lagi baik, namun ia masih lagi seperti zaman remajanya, keluar mencari lelaki yang jahat. Dia senang dengan lelaki jahat itu, ia tidak akan pulang ke rumah melainkan setelah subuh, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Kemudian peristiwa keenam yang diperlihatkan kepada baginda, para penghalang perjalanan dakwah. Kemudian baginda melintasi satu kawasan yang ada sebatang kayu yang merintangi jalan. Apa sahaja pakaian dan barang lainnya yang melintasi di hadapannya, maka pastilah akan dirosakkan oleh kayu tersebut. Baginda Nabi berkata, apakah perumpamaan ini ya Jibril? Jibril berkata, ini adalah satu contoh pekerjaan hina satu kumpulan dari kalangan umatmu yang kuasa memerintah di tangan mereka, yang suka menghalang orang ramai dari mengikuti kebenaran, dari memahami fakta yang benar. Dan Jibril membacakan ayat yang bermaksud, dan janganlah kamu semua duduk-duduk di setiap jalan laluan orang ramai, yang pekerjaan kamu itu hanyalah menakut-nakutkan orang dan menghalangi mereka dari mengikuti jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar, waliyadzubillah. Ya, ini orang-orang yang ada kuasa, tapi digunakan kuasa dia untuk menghalang orang lain untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Patutnya sebaliknya, kita gunakan segala apa yang Allah berikan kepada kita ni untuk
membantu, memudahkan usaha orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan untuk menghalang urusan mereka. Peristiwa ketujuh, dahsyatnya azab pemakan riba. Nabi SAW melihat seorang lelaki yang berenang di dalam sungai darah. Mulutnya dilimpari dengan batu sehingga berdarah mulut dan mukanya. Bagi dia berkata, apakah gerangan yang diumpamakan dengan perihal orang ini, wahai Jibril? Jibril berkata, inilah bandingan siksa buat orang yang suka memakan riba, mengambil harta orang tanpa hak, menghisap darah manusia, mencari keuntungan di atas kesengsaraan orang lain. Subhanallah. Ini semua kembali kepada sifat tamak dan rakus terhadap dunia, disebabkan ingin memenuhi daripada keinginan hawa nafsu yang tak pernah puas dengan dunia. Kita sebutkan bahawa nafsu ni dia enjoy sekejap dengan kenikmatan dunia. Kita bagi dia daripada yang halal sekejap, dah boring. Lepas tu dia nak yang lain. Lepas tu kita bagi lagi. Lepas tu dia dah boring. Lepas tu terbagi lagi. Lepas tu dia boring. Sampai ke satu tahap, rezeki yang halal untuk kita puaskan hawa nafsu tu dah tak cukup. Sampai tuan punya badan terpaksa, macam mana lagi nak dapat duit banyak, yang halal ni dah habis. Jadi perlu fikir macam mana pula nak buat syubhah ataupun nak ambil daripada perkara yang haram supaya dapat memenuhi daripada keinginan hawa nafsu. Sebab tu kata para ulama, untuk nak latih diri kita ni, nafsu ammarah bisu, adalah hatta yang halal kita kurangkan, kita ambil hanya yang perlu daripada yang halal. Contohnya daripada segi pemakanan, daripada segi pemakaian, walaupun kita can afford, kita boleh mampu untuk, yakni kita ada kemampuan, tapi yang terbaik adalah untuk kita kurangkan daripada mengambil daripada lebih daripada apa yang perlu. Ambil sekadar yang perlu sahaja, baik daripada rumah, baik daripada kereta dan sebagainya, sehingga tak terjatuh ke dalam perkara-perkara riba dan sebagainya, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ke-8, nasib malang para pengkhianat amanah. Baginda Nabi mendatangi seorang lelaki yang mengumpul seberkas kayu bakar, iaitu a stack of wood fire. Ia tak mampu mengangkat dan membawanya, sedangkan ia ingin menambah lagi beban kayu tersebut. Maka baginda Nabi berkata, apakah gerangan orang ini, wahai Jibril? Jibril berkata, inilah lelaki dari umatmu yang menjadi pemimpin, pemegang amanah bangsa, rakyat dan umat. Ia tidak mampu menunaikan tanggungjawab memikul amanah tersebut, namun ia selalu ingin tetap sahaja memikulnya, yakni dia keep on wanting more amanah untuk dipikul, sedangkan apa yang telah diberikan amanah tu pun dia dah tak mampu nak pikul, tapi keep on asking for more. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan orang-orang salih ni ada banyak khatam Al-Quran. Kadang khatam dalam salat, khatam di luar salat, khataman Al-Quran untuk beramal, yakni dibaca daripada awal Quran sampai akhir tu dengan niat untuk mengamalkan. Jadi daripada awal Quran dia baca, kemudian dia amalkan. Dah amal ayat tu, baru dia go to the next ayat, and so on, sampailah di start dekat ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk bersifat adil dan ihsan. Adil tu dah cukup susah, ihsan lagi susah. Nak buat lebih daripada adil, nak bersikap adil tu dah susah, nak buat lebih daripada adil, nak beri ihsan, nak lebihkan daripada apa yang sepatutnya, lebih susah. Jadi dia kata, dah bertahun-tahun aku start dekat ayat itu, aku tak mampu untuk nak move forward. Sebab apa? Sebab aku nak bersikap adil tu tak dapat lagi. La ilaha illallah. Hakadha salihin. Orang-orang salih bila dibaca Al-Quran, dia cuba untuk mengamalkan daripada ayat tersebut. Wa hakadha as-sahabah, sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka baca mungkin 5 ayat, 10 ayat, kemudian mereka cuba untuk amalkan. Selagi diorang tak amalkan, selagi tu diorang tak hafal yang lebih. Kita masya-Allah dah hafal satu Quran, lepas belajar lagi maknanya, lepas tu dah Allah ajarkan macam-macam, itu pun masih lagi tak mengamalkan daripada isi kandungan Al-Quran. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala.
Kemudian peristiwa ke-9, malangnya nasib penyebar fitnah. La ilaha illallah. Dan berapa banyaknya orang di zaman kita ni yang terjerumus dalam fitnah tersebut. Baginda Nabi SAW mendatangi satu kaum, mereka menggunting lidah-lidah dan bibir mereka dengan gunting besi. Setiap kali selesai gunting, lalu tumbuh semula lidah dan bibir, lalu digunting lagi. Begitulah terus menerus perbuatan mereka. Nabi berkata, apakah ini wahai Jibril? Jibril berkata, mereka adalah penyebar fitnah, para pemidato umatmu yang bercakap sesuatu yang mereka tidak laksanakan. Naam, penyebar fitnah dan juga ulama yang tidak beramal dengan ilmunya. Ulama, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Adakah kamu mengajak manusia untuk kebaikan tapi kamu lupa diri kamu sendiri? Afala ta'qilun. Dan berapa banyak ayat ini telah menyebabkan para ulama, para salihin menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala kerana merasakan kekurangan dalam diri mereka dalam beramal, tidak mampu untuk beramal atas perkara yang mereka sampaikan. Peristiwa ke-10, nasib golongan pengumpat dan pencela. Nabi SAW melalui sekumpulan manusia yang kuku-kuku mereka daripada tembaga. Mereka mencakar muka dan dada mereka dengan kuku tembaga itu sehingga berlumuran darah. Baginda berkata, siapakah mereka ini wahai Jibril? Jibril berkata, mereka itulah yang memakan daging-daging manusia dan menjatuhkan maruah harga diri orang lain. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Mengumpat dan juga memalukan orang lain. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang kita mungkin anggap satu joke ataupun satu perkara yang adi, kita nak tegur orang lain, ataupun kadang-kadang kita tegur pasal dia appearance dan sebagainya, tapi ianya menyakiti hati orang lain. Mungkin subhanallah, kadang-kadang kita tegur orang, kita tak ada niat pun, kita dah terlampau biasa being kononnya being frank lah. Jadi kita tegur sana, tegur sini, tapi kadang-kadang ianya menyinggung hati orang lain, dan bila tersinggung hati orang lain, itu lebih teruk daripada meruntuhkan Kaabah. Jadi kadang-kadang lebih baik kalau kita tak mampu untuk mengembirakan hati orang lain, at least jangan sakitkan hati mereka. Dan tak menyakiti hati mereka kadang-kadang dengan berdiam diri. Ahsan, kita kalau tak tahu apa benda nak cakap, ahsan, sakit, diam je, lagi bagus daripada kita cakap perkara-perkara yang mungkin kadang-kadang kita pun tak perasan ianya mengguruskan hati orang lain. Mungkin kadang-kadang kita pun having bad day ke apa, kadang-kadang bila kita cakap menggurus hati orang lain. Waliyadzubillah. Peristiwa ke-11, golongan yang bercakap besar dan angkuh. Nabi mendatangi sebuah lubang yang kecil. Dari lubang itu keluar seekor lembu jantan yang besar. Lembu itu berusaha untuk masuk kembali ke lubang yang ia keluar, namun ia tidak mampu berbuat demikian. Nabi berkata, apakah maksud dari hal lembu ini wahai Jibril? Jibril berkata, inilah seorang lelaki dari umatmu yang ia suka bercakap besar, perkara yang tidak berfaedah untuk dirinya dan orang lain. Ia menyesali perkataannya, tetapi ia sudah terlambat untuk menarik balik perkataan. La ilaha illallah. Nah, sebab tu orang yang beriman, dia punya akal mendahului dia punya lidah. Orang munafik, lidah dia mendahului daripada akal dia. Dan orang yang paling hebat, yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala selain para nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau ditarbiah di dalam madrasahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau meletakkan batu dalam lidahnya. Kalau ikut logik, tak perlu pun Sayyidina Abu Bakar letak. Segala harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tu dah cukup untuk menyelamatkan dia. Bahkan Nabi dah doakan macam-macam untuk Sayyidina Abu Bakar. Nabi dah kata Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, dah dijamin syurga sewaktu di dunia. Lepas tu ahli keluarga Sayyidina Abu Bakar pun luar biasa. Kemudian Nabi kata, aku harap wahai Abu Bakar, kamu akan masuk syurga daripada setiap pintu. Macam-macam hadis menunjukkan fadail, kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi nak menunjukkan kepada kita betapa bahayanya lidah ni, sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri letakkan batu dalam mulutnya supaya ada waktu untuk berfikir sebelum dia mengucapkan apa-apa. Mungkin zaman sekarang kita boleh makan chewing gum atau sweets. Tak nak letak batu dalam mulut, kita tak chewing gum atau sweets, so nak cakap tu pun kadang susah sikit kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah,
Naam. Ahsan kadang-kadang walaupun terutamanya bila kita tengah marah, ahsan untuk berdiam diri daripada bercakap. Ahsan untuk kita tak tulis apa-apa message sewaktu kita tengah marah, ataupun letakkan apa-apa komen dalam Facebook ataupun Instagram. Hatta walaupun sekarang ni dekat WhatsApp kita boleh delete balik message, tapi orang tahu kita dah delete. Dibuat perumpamaan, iaitu paku tu bila dah kita dah nail kat wall, kesannya masih ada walaupun paku tu boleh ditarik balik. Wahakadha. Dan antara pesan yang dipesan oleh orang-orang salih dalam berdakwah, dia kata hati manusia ni macam kaca, jadi berhati-hati ataupun be extra careful, kerana bila dah pecah dah tak boleh nak buat apa. Hati manusia ni macam kaca, bila dah pecah dah susah untuk nak disambung balik. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita kekuatan untuk mampu mengawal daripada anggota tubuh badan kita ni daripada bermaksiat kepada Allah, daripada melakukan perkara-perkara yang akan menyakiti hati orang lain, terutamanya lidah kita. Amin, Allahumma amin. Kemudian disebutkan tentang syurga dan neraka. Mungkin kita boleh skip ni. Kemudian disebutkan Dajjal penyesat umat. Baginda Nabi SAW melihat Dajjal dalam rupa yang sebenar, dengan penglihatan matanya, bukan dalam mimpi. Maka Rasul ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk rupa Dajjal? Baginda berkata, orangnya sangat tinggi dan sangat besar tubuh badannya, putih bersih warna kulitnya, salah satu biji matanya terkeluar, matanya seumpama bintang yang berkelip-kelip, rambutnya tebal seakan-akan dahan kayu yang rimbun daunnya. Baginda menyamakan rupa paras Dajjal itu mirip dengan Abdul Uzza bin Qathan. Tak tahu siapa Abdul Uzza bin Qathan. Nah, walhasil Dajjal seorang yang akan menjadi asbab ramai umat-umat Nabi SAW murtad dan terjerumus ke dalam api neraka hanya dalam waktu 40 hari. Ratusan ribu bahkan jutaan manusia akan sesat disebabkan Dajjal. Waliyadzubillah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita daripada fitnah Dajjal dan daripada muqaddimah, daripada fitnah-fitnah Dajjal yang dah bermula daripada sekarang. Dan Nabi dah berikan kita ubat. Satu, surah Kahfi. Satu lagi, Nabi kata, kalau aku berada bersama kamu, kata Nabi SAW, aku akan menjadi hujjah kepada kamu, iaitu benteng buat kamu daripada Dajjal. Kata para ulama', dia kata kita boleh faham hadis ni dalam dua makna. Satu, Nabi physically ada, maksudnya kalau Dajjal keluar zaman Rasulullah, Nabi akan bantu kita. Another meaning, kata para ulama', kalau Nabi ada di dalam kehidupan kita, maksudnya kita hidupkan sunnah Nabi SAW, kita amalkan sunnah Nabi daripada hujung rambut hujung kaki, insya-Allah kita akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Sebab itu penting untuk menanamkan kecintaan dalam hati kita terhadap Rasulullah SAW, sehingga Nabi menjadi tauladan kita, menjadi imam kita, bahkan kita dapat merasakan kehadiran Nabi dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Naam. Kemudian disebutkan di sini rintangan di sepanjang hidup. 5 hal yang selalu menggoda Nabi dan umatnya. Yang pertama, penyeru Yahudi dari arah kanan. Baginda Nabi berjalan dan mendengar ada suara orang memanggil-manggil di sebelah kanannya. Wahai Muhammad, lihatlah sebentar padaku, aku mahu bertanya kepadamu. Baginda Nabi tidak menjawab panggilan orang tersebut. Baginda bertanya kepada Jibril, panggilan ini dari siapa wahai Jibril? Jibril berkata, ini adalah suara penyeru agama Yahudi. Seandainya engkau menjawab panggilan itu, nescaya umatmu akan condong hati kepada agama Yahudi. Itu senang masuk agama Yahudi. La ilaha illallah. Ada waktu kadang-kadang bila orang panggil kita tak perlu jawab. Ada waktu kadang-kadang orang panggil kita tak perlu jawab. La ilaha illallah.
Dan dalam masa baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, tiba-tiba baginda dipanggil orang satu suara dari arah kirinya, "Wahai Muhammad, lihatlah sebentar padaku, aku mahu bertanya kepadamu." Baginda tidak memperdulikan seruan itu dan meneruskan perjalanan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah gerangan orang yang menyeru itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah suara penyeru agama Nasrani. Kalau seandainya engkau menjawab panggilannya, nescaya umatmu akan cenderung hati kepada pengikut agama Nasrani." La ilaha illallah. Sekarang ni orang suka jawab panggilan, lepas tu kena scam, waliyadzubillah. Kadang-kadang tak perlu jawab panggilan, yang kita tak kenal tak payah jawab. La ilaha illallah. Nah, yang ketiga, perempuan berhias menggoda Nabi. Ketika baginda Nabi berjalan, tiba-tiba baginda disapa oleh seorang wanita yang memakai pakaian seksi, menampakkan kedua lengannya, menampakkan perhiasan yang berkilauan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia memakai segala perhiasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia memanggil, "Ya Muhammad, lihatlah sebentar padaku, aku mahu bertanya kepadamu." Baginda tidak menoleh dan tidak menjawab. Baginda bertanya kepada Jibril, "Siapakah perempuan itu?" Jibril berkata, "Itulah dunia yang mempersonakan. Seandainya engkau menyahut rayuannya, maka umatmu pasti akan memilih dunia daripada memilih akhirat." Subhanallah, Nabi tak jawab pun ramai daripada kita dah terpedaya dengan keindahan dunia. La ilaha illallah. Lelaki tua memanggil Nabi. Yang keempat, lelaki tua memanggil Nabi. Nabi berjalan, tiba-tiba baginda bertemu dengan seorang lelaki tua yang memanggil dari tepi sebatang jalan. Ia berkata, "Kesinilah sebentar wahai Muhammad." Jibril memerintahkan Nabi, "Teruskanlah berjalan, jangan pedulikannya wahai Muhammad." Baginda Nabi bertanya, "Siapakah lelaki tua ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Inilah musuh Allah, Iblis yang terkutuk. Ia ingin mempengaruhimu agar condong hatimu kepadanya." Yang kelima, perempuan tua di pinggir jalan. Baginda bertemu dengan seorang wanita tua yang berada di pinggir jalan. Perempuan tua itu berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah sebentar padaku, aku mahu bertanya sesuatu kepadamu." Baginda Nabi tidak pun menoleh kepada perempuan itu, apalagi mahu berbicara dengannya. Baginda Nabi SAW bertanya, "Siapakah perempuan itu wahai Jibril?" Jibril berkata, "Sesungguhnya tidaklah tertinggal lagi dari umur dunia itu, melainkan seperti sisa umur pada wanita tua itu." La ilaha illallah. Sebab tu dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mentaati ataupun mengikut kebanyakan manusia yang berada di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kemudian Allah mengingatkan kita lagi, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa." Dan jangan kamu mentaati ataupun mengikuti orang-orang yang hati mereka telah kami lalaikan daripada mengingati kami. Kita nak ikut, nak taat, nak tanya pendapat, tanya kepada orang-orang yang at least zahir dia nampak dia disibukkan dengan perkara-perkara agama. At least kita tengok dia dizahirkan, disibukkan dengan perkara-perkara agama. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Rasanya dah nak habis waktu. Banyak lagi. Mungkin tahun depan kita habiskan lagi dah. Baru half. Tak sampai half pun. Baru 20 muka surat. Ada 100 lebih muka surat. Tapi antara yang menarik, sewaktu Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aqri ummatakas salam." Wahai Muhammad, sampaikan salam aku kepada kamu. Seorang nabi memberi salam
kepada kita melalui perantaraan seorang Nabi. Nabi first rank, Nabi second rank sampaikan salam kepada kita melalui Nabi first rank, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pasti doa Nabi Ibrahim tu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berselawat dan salam ke atas Nabi Ibrahim bersama Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir. Assalamualaikum ayuhan nabi wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Naam. Subhanallah. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Kata doa Nabi Ibrahim dalam surah Syu'ara, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku disebut dengan kebaikan oleh umat-umat yang akan datang, yang akhir, iaitu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim mengatakan bahawa beritahu umat kamu bahawa syurga itu tanahnya subur dan airnya segar, dan tanaman-tanaman ataupun landscape. Untuk nak buat landscape dekat syurganya, macam mana nak bina bangunan, nak bina rumah dekat syurga macam mana, adalah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap kali kita berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, satu bangunan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Allah perintahkan malaikat untuk binakan bangunan di dalam syurga. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa kalau kita baca qul huwallah 10 kali akan dibinakan satu mahligai, satu istana di dalam syurga. Maka Saidina Umar pun bertanya, ya Rasulullah, idzan takthur, kalau macam tu banyaklah jadi kita punya istana kat dalam syurga kan. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, Allah atyab wa akthar. Allah maha suci dan maha besar dan maha agung. Kalau dekat dunia ni makin banyak bangunan dibina, makin sempit. Satu orang buat banglo, lepas tu 10 orang lagi nak buat banglo, 100 orang buat banglo, lepas tu khalas, penuh. Kan tetapi di syurga tak pernah sempit. Bahkan dikatakan bahawa antara fadilat berselawat ke atas Nabi SAW, kita diberikan sebidang tanah nanti kat syurga kan. Kalau orang yang iman dia paling kecil, yang paling last kali masuk syurga, 10 kali ganda besar dunia dia punya keluasan syurga dia. Tapi dia punya border dia tu berdiri malaikat yang jadi pagar. Dia punya border istana ataupun tanah dia tu, dia punya kerajaan dia berdiri para malaikat sebagai dia punya border lah antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain, ataupun daripada satu istana, satu orang punya istana dengan orang lain. Jadi bila setiap kali kita berselawat, malaikat tu akan maju ke hadapan. Maksudnya semakin banyak dia berselawat, satu kali selawat satu langkah ke depan, satu kali selawat satu langkah ke depan. Maksudnya makin besar dia punya keluasan tanah dia tu. Kita nak tambah tanah mahal kan, tapi dekat syurga nak tambah tanah dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, hakadha, betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa besarnya kerajaan dan harta yang diberikan oleh orang-orang Islam, oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila kamu lihat di dalam syurga nanti, maka kamu akan lihat kerajaan yang agung, yang besar, dan kenikmatan yang luar biasa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan kita bersama para nabi, dan dikumpulkan bersama kita setiap orang yang mempunyai hubungan dengan kita, daripada ahli keluarga kita, daripada sahabat handai kita, daripada anak murid kita, sehingga kita dapat bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan insya-Allah kita akan masuk pada bulan Syaban. Malam ni dah mula bulan Syaban, insya-Allah 1 Syaban, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka daripada bulan Rejab kita banyak beristighfar, bulan Syaban kita banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa jenis selawat
walaupun terkadang sebahagian ulama akan berikan, contohnya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh, kebiasaannya beliau akan karangkan selawat untuk dibaca pada bulan Syaban. Tapi kalau mungkin susah untuk kita nak baca, kadang-kadang panjang, kita baca selawat apa-apa, perbanyakkan. Bahkan kita pasang niat daripada awal bulan ni, kita cuba untuk berselawat sebanyak mungkin kepada Nabi SAW. Dan bila kita berselawat kepada Nabi SAW, hadirkan, perbanyakkan niat. Selawat untuk taat perintah Allah, selawat untuk menggembirakan hati Rasulullah, selawat untuk membersihkan hati kita, selawat untuk mengeluarkan segala sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat mazmumah daripada hati kita, selawat untuk menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang mulia. Kita berselawat untuk merapatkan jarak di antara kita dengan Rasulullah. Kita berselawat untuk menghilangkan segala hijab yang ada di antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat untuk menjadi asbab pendidik diri kita, jiwa kita. Kita berselawat tu dengan niat moga-moga Allah, dengan kita banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah didik dan latih jiwa kita ini untuk mampu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tak sempurna iman seseorang kamu sehingga nafsu dia itu dapat mengikuti segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tahu kita ni banyak kekurangan, susah, kadang berat untuk nak mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan selawat tu kita harap, ya Allah, jadikan selawat yang aku panjatkan kepada baginda Rasulullah ini menjadi asbab untuk mudah nafsu ini dididik dan mengikuti daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala alam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan berkati kita di bulan Syaban, dan panjangkan umur kita sehingga kita dapat sampai bulan Ramadan, dan bantu kita supaya kita dapat berpuasa dengan sempurna dan diterima puasa kita. Kita dapat qiyam dengan sempurna dan diterima qiyam kita. Kita dapat membaca Al-Quran dengan bacaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bacaan yang penuh dengan penghormatan terhadap keagungan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, merenungi daripada isi kandungan Al-Quran, dan juga kita membaca Al-Quran dengan merasakan hubungan kita, untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dapat mengamalkan isi kandungan Al-Quran fi khairin ulutun wa afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.